الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. طيب. كنا في وصلنا إلى هذا التم. آتي مثلا للمضاف. آه، لم أخطئ، يعني وصلنا إلى هذا التمرين. هات مثالا للمضاف إلى ياء المتكلم وأدخله في ثلاث جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثاني ومجرورا في الثالث. هذا أخذنا، والآن ننتقل إلى درس العاشر. التمرين العاشر. أعرف ما تحته خط. أعرف ما تحته خط. هنا في كلمات تحت الخط: يحب الله المتقين. يحب الله هنا إعرابه. ما إعراب الله؟ لفظ جلالة. حرف جلالة. ما إعراب لفظ الجلالة هنا؟ إعراب لفظ الجلالة: يحب الله المتقين. لفظ الجلالة هنا إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الضمة. ضمة الظاهرة. والمتقين. المتكين مضاف. لا. يحب فعل، والله فاعل، فاعل والمتقين مضاف. مفعول به مفعول به. منصوب وعلامة نصبه مصدر الياء. الياء. لماذا الياء؟ جمع مذكر سالم. ياء مذكر سالم. طيب، أحسنت. طيب، خلق الله السماوات والأرض. السماوات والأرض. ما إعراب السماوات هنا؟ السماوات. خلق الله السماوات والأرض. والأرض السماوات والأرض. أيوة. السماوات مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه. مفعول به الفتح. ها؟ ألف ألف. لا. الكسرة. كسرة. الكسرة. لماذا الكسرة؟ kenapa كسرة؟ لأنه جمع. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. طيب، والأرض. وهنا حرف العطف. الأرض هنا. طيب، خلق الله السماوات هنا المفعول الأول، وهنا حرف العطف لا محل له من الإعراب. الأرض هنا الأرض مفعول مفعول به الثانية. الثاني. مفعول به الثاني منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. الفتحة لأنه اسم المفرد. طيب، افتح فاك. فاك. إعراب فاك. فاكهة. ما إعراب فاك؟ افتح فاكهة. فاك هنا إعرابه. مضاف. لا، افتح فاك.
مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. الألف. لماذا الألف؟ لأن اسم أسماء الخمسة. من أسماء الخمسة. طيب رقم أربعة، أين سيارة أبيك؟ أبيك. أبيك مضاف إليه. أبيك. أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الكسرة. أين الكسرة؟ أبيك. وعلامة كسره وعلامة جره. علامة جره. مضاف إليه وعلامة جره ما تجري الياء. الياء. لماذا؟ لأن الياء أسماء الخمسة. لأنه من أسماء الخمسة. أي بس الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة وهو مضاف، والقاف هنا وكف مضاف إليه. مضاف إليه. مضاف إليه مبني. مضاف مضاف إليه إليه مبني. في محل. مضاف إليه مبني في محل. مبني على الفتح في محل. kalau في mudhof ilaih محل. apa kalau في mudhof محل kalau mudhof ilaih مجرور. majrur, sehingga kita mengatakan kaf huna mudhofun ilaihi mabniun alal fathi fi mahalli مبني على jarrin. الفتح في محل على جر. Fi mahalli jar. Raqam khamsah, hafiztu surataini. Surataini huna ma mawqi'uhu fil i'rab? Apa kedudukan? مفعول به. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi وعلامة نسبه ma alamatu nasbihi الياء. aliyah. وعلامة Limada نسبه aliyah? Li'annahu الياء لأنه مثنى. مثنى. رقم ستة، أعرف. أعرف قاضي مكة. أعرف قاضي مكة. قاضي هنا أنا أعرف قاضي مكة. مفعول به. قاضي لا. قاضي. لا، عفوا عفوا. مفعول به صحيح. مفعول به منصوب وعلامة نصبه قاضية وعلامة نصبه علامة نسبه الفتحة. الفتحة. أعرف قاضي مكة. Kan kita udah pelajari dulu tentang i'rab takdiri. Kalau qadi ini dia masuk ke ismul manqus, dan ismul manqus itu dia disertakan dengan ya-nya ada beberapa tempat. Yang pertama ketika dia ada 3 poin. Yang pertama ketika dia kedudukannya beralif lam. Yang kedua kedudukannya sebagai eh, maf'ulun bih, kedudukannya mansub. Dan yang ketiga kedudukannya sebagai mudhof. Kedudukannya sebagai mudhof maka ya-nya harus disertakan, tidak boleh dihapuskan. Tidak boleh kita mengatakan qadin, qadin makkata. Hmm. Nah, di sini a'rifu qadiyah maka ya-nya di sini dia mansub. Nah, karena dia mansub di sini maka dia mansubnya bi fathatin zahirah. Maka mansubnya bi fathatin zahirah yang muqaddara itu hanya dhamma sama kasra. Tapi kalau fathah dia zahir.
Kalau fathah dia zahir. A'rifu qadiya Makkata. Taib qadiyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah الفتحة وهو مضاف. wa huwa mudhaf Makkata مضاف إليه. mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhihi فتحة. الكسرة. Makkata. ممنوع من صرف. Wa alamatu jarhihi al-fathah niyabatan wa alamatu jarhihi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Raqam sab'ah kharajal jarha min al-mustashfa. Kharajal jarha al-jarha huna ism جرح. al-maksur, منكوس. ism مكسور. al-maksur. Kharajal jarha min al-mustashfa. Al-jarha huna خرج الجرح. موقعه في الإعراب ما هو؟ وهو فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة المقدرة على المقدرة على على الياء على الألف والياء على أو الألف على الألف. من المستشفى. مستشفى. المستشفى هنا اسم مستشفى مجرور. اسم مجرور اسم مجرور اسم وعلامة مجرور الجر. وعلامة جره جر. ال- الكسرة الكسرة المقدرة على الألف. المقدرة على الألف. طيب. Harajal jarha ini yang orang yang telah dioperasi, telah keluar orang yang telah dioperasi minal mustashfa dari rumah sakit. Al jarha ini orang yang telah dioperasi, orang yang operasi, pasiennya, bukan dokternya. Taib. Akhada sadiqi kitabi min hakibati. Sadiqi, nah, nah, kalau di sini man'an min zuhuriha haraka al munasabah karena dia eh, mudhaf ila ya al mutakallim. أخذ صديقي هنا موقعه في الإعراب فاعل. فاعل مرفوع الضمة وعلامة رفعه الضمة قبل مقدرة. قبل ياء المتكلم. يا متكلم. الضمة قبل ياء المتكلم والياء تمام. متكلم وهو مضاف والياء متكلم مضاف ضمير مضاف إليه. ضمير مبني مضاف إليه ضمير مبني. طيب kita habis صديقي فاعل كتابي مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة المقدرة قبل ياء المقدرة المتكلم قبل قبل ياء ياء المتكلم المتكلم. وهو مضاف وياء متكلم وهو مضاف. يا متكلم مضاف إليه. مضاف إليه ضمير مبني مضاف إليه مبني لأن ضمير ضمير مبني. طيب من حكيبتي هنا اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره وعلامة الجر الكسرة 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 المقدرة المقدرة قبل ياء المتكلم قبل يا متكلم. man'an min zuhuriha harakatul munasabah. Jadi kalau di sini semua tadi ya mutakallim man'an min zuhuriha ya ul mutakallim man'an min zuhuriha harakatul munasabah wa huwa mudhaf wal ya mutakallim mudhafun ilaihi mabni mudhafun ilaihi mabni. Kenapa dia mabni? Karena
ضمير، semua ضمير مبني. رقم 9 اشتريت هذا ب15 ريالا. ب15 ريالا ini kita udah pelajari juga al-adadul murakkabah. B harful jar wa alam harful jar la mahalla lahu min al-i'rab khamsata. خمسة. eh, حرف جر. Ism majrur wa alamatu jar'ihi اسم مجرور علامة الجر الكسرة. al-fathah. الفتح. Kenapa fathah? أنا مضاف. أنا مفعول به. Hmm. Oh, ism majrur gimana maf'ulun bi? Bi harful jar. Khamsa ism majrur wa alamatu jar'ihi al-fathah li'annahu mamnu' ممنوع. mamnu' min as-sarf. ممنوع من الصرف. Wa asyara kalau ini al-juz'ul awal min adadil murakkabah, kalau ini juz'us tsani. Ya, juz'us tsani min adadil murakkabah. Afan, bukan mamnu' min as-sarf. Afan. Khamsata di sini mabni, afan. Khamsata di sini mabni, bukan mamnu' min as-sarf. Khamsata di sini mabni. Ism majrur mabni alal fathah. Ism majrur mabni alal fathah. الفتح. Wa juz'ul awal min a'dadil murakkabah. Wa asyarah juz'ul tsani min a'dadil murakkabah mabni alal fathah. Asyarah juz'ul tsani min a'dadil murakkabah mabni alal fathah. مبني على الفتحة. Baik. Jadi yang a'dadul murakkabah kemarin kalau antum masih ingat itu a'dadul murakkabah dari 11 sampai 19. Dari 11 sampai 19 kecuali 12. Kalau 12 dia i'rabnya juzul awal, yang juzul awal yang di sini khamsata yang itsna atau itsnata itu dia i'rabnya adalah i'rab musanna. Adapun juzul tsan yang asyaranya atau asyrata dia i'rabnya adalah i'rab apa? Eh, mabni. Adapun yang lainnya 11, 13, 14, 15, ahada asyara atau ihda asyara, kemudian thalatha asyara, ahada asyara atau ihda asyrata, kemudian khamsata asyara, thalatha asyara atau thalathu asyarata, kemudian arba'ata asyara atau arba'a asyrata, kemudian khamsata asyara atau khamsa asyrata, kemudian sittata asyara atau sitta asyrata, kemudian sab'ata asyara atau eh, sab'a asyrata, kemudian thamaniyata asyara atau thamani asyrata. Jadi mudzakkar muannas atau muannas mudzakkar. Kemudian tis'ata asyara, tis'a muannas, asyara mudzakkar, atau tis'a asyrata, tis'a mudzakkar, asyrata muannas. Ya, maka dari 11 sampai 19 itu ada adul murakkabah baik juzul awal maupun juzul tsani. Juzul awal itu yang bilangan satuannya, adapun yang puluhannya itu yang asyaranya, itu juzul tsani. Maka mabni, itu mabni. Kemudian rakam asyarah, ana muhamin, ana muhamin, ana mubtada muhamin huna, ma i'rab muhamin.
Tema i'rab muhami huna. Gimana ini? Apa i'rabnya muhami? Masih jelas di layar antum. Taib ana mubtada domirun mabni kemudian muhamin khabarul mubtada marfuun domirun mabni fi mahalli rafu kalau ana kemudian muhamin khabarul mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi apa alamat rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhamma ala ala al-ya'il mahdhufah dhamma ala al-ya'il mahdhufah dhamma ala al-ya'il mahdhufah. Jelas di layar antum tapi masih jelas filenya Masuk, masuk. jelas ya. Iya. Afwan ini nggak tahu kembali ke sini gini. Baik. Untuk ini tadi round nomor 9, itu hadza bi 15 rijalan. Kalau nggak salah kita coba cek ke belakang. Itu di tentang al-marfu, al-mansub, al-majrur, kemudian maksur, mudhaf ila ya'il mutakallim, ini zumalai. Ini yang di al-maksur ini. Yang tadi yang terakhir ini muhamin, majrurun. Kalau dia eh, an yakuna al manqus mahdhuful ya nahwu dhahaba qadin ila pada tiga kondisi di sini yaqulu fi i'rabu hataini kalimataini qadin di sini fa'ilun marfu alamat rafihi dhammatul muqaddara al ya'il mahdhufa sama kayak tadi ana muhamin muhamin itu khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatul muqaddara al ya'il mahdhufa kemudian di sini jadi dan nomor berapa tadi nomor 9 itu hadza bi 15 yang mabni ya atau di mana mabninya atau sedikit muhani kemudian yang mabni itu yang tadi aku menghapus mahdhuf itu yang bukan di sini alamat rafi tapi nanti anak carikan anak di halaman berapa anak lupa tapi ada pertanyaan di sini soal-soal ini padahal kalau ada harusnya muncul. Baik. في سؤال يا مشايخ تفضل إن كان في سؤال tapi kalau tidak ada kita lanjut ya al-marfu'at
minal asma. Al-marfu'at minal asma. Isim-isim yang marfu itu apa aja di dalam isim? Yang marfu itu apa aja di dalam isim? Yang marfu di antaranya di sini. Nomor satu, mubtada. Nomor dua, khabar. Sehingga kemudian di sini, Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, isim kana. Isim kana kita udah pelajari kana wa akhwatuha. Isim kana itu marfu. Ini isim kana. Ini tadi mubtada. Ini khabar. Ini isim kana. Kana kitabun. Kana kitab Tuhan. Kana rajulu naiman. Kana rajulu kana talibu mujtahidan. Hmm. Kemudian khabar inna. Ini yang keempat. Khabar inna. Ya. Inna allaha ghafurun. Kalau kita bawa ke atas kana Allahu ghafuran. Kalau inna allaha ghafurun. Tapi yang kelima, di antara isim-isim yang mansubat, tada khabar isim kana, khabar inna, ya al-fa'il. Al-fa'il juga dia selalu marfu. Khalaqallahu samawati, sama kayak di atas tadi. Khalaqallahu samawati wal arda. Kemudian naibul fa'il, di antara yang isim marfu, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il dia terletak setelah fi'il majhul. Ini khulika, wazan fi'il madhi thulathi, wazannya fu'ila. Khulikal insanu min tin. Ini naibul fa'ilnya. Dia menduduki kedudukan fa'il dalam sisi i'rab. Khulikal insanu. Khulikal insan. Khulika fi'il madhi majhul mabni al-fathi. Kemudian al-insan naibul fa'il marfu alamat rafi dhamma min harful jar lam hallahu min al-i'rab at-tini. At-tin, tin di sini artinya tanah. Atau terjemahannya dalam bahasa Arabnya at-turabul al-mukhtalitu bil ma, atau biasa kita kenal eh, tanah yang yang bercampur dengan air, itu yang kita bisa kenal di Indonesia kan misalnya tanah liat. Khuliqal insan min tin. Tapi ini marfuat. Kemudian mansubat, di antara yang marfuat di situ ada enam: mubtada, khabar, ism kana, khabar inna, kemudian al-fa'il dan naibul fa'il. Kemudian mansubat, yang mansub di dalam isim apa aja? Ada di sini. Al-mansubat dan asma. Nah, ada isim inna, ada isim inna, kemudian ada khabar kana, kemudian ada semua maf'ul. Hmm. Ada isim inna, khabar kana. Isim inna seperti di sini, kana inna Allah ghafurun. Ya, afan, isim inna ka inna Allah ghafurun. Kalau di atas tadi afan, ini afan, karena kita bicara marfuat di sini makanya di sini inna Allah ghafurun. Khabar inna itu yang ini. Khabar kana, isim inna allaha ghafurun, kemudian khabar kana al-mat'amu, kana at-ta'amu ladzizan. Khabar kana isim ladzizan, kana at-ta'amu ladzizan, makanan tadi enak sekali. Al-maf'ul bih, semua maf'ul di sini masuk, baik maf'ulun bihi, kemudian al-maf'ul fihi, kemudian al-maf'ul li ajli, kemudian al-maf'ul ma'ahu, kemudian al-maf'ul mutlaq. Ini masuk semuanya. Ada 5 maf'ulat di sini: maf'ulun bihi, maf'ulun fi, maf'ulun li ajli, dan maf'ul ma'ahu, dan maf'ul mutlak. Kemudian di sini maf'ulun bihi misalnya fahimtu darsa, fahimtu darsa. Darsa di sini dia maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihil fathah, fathah az-zahirah.
Kemudian al-maf'ul fi safarat abi lailan. Lailan. Nah, kalau fihi ini dia menunjukkan pada zorf zaman atau zorf makan. Ya, kita lihat di sini safar abi lailan. Kalau ini maf'ulun bihi ini dia objeknya, objek. Tapi kalau maf'ulun fi dia biasanya berkaitan dengan apa? Zaraf. Baik zaraf zaman maupun zaraf zaraf baik zaraf zaman maupun zarful makan. Contohnya di sini zarf zaman. Safar abi lailan. Ini maf'ulun maf'ulun fih. Atau contoh yang kedua, jalasal mudarrisu indal mudir. Indal mudir di sini ini adalah maf'ulun fihi, zarf makan, indal mudir. Atau misalnya jalastu kharijal baiti. Jalastu kharijal baiti. Afan, ini saja, yang ini saja indah, zarf makan ini, zarf makan. Jalastu kharijal baiti, kharija itu maf'ulun fi. Saya duduk di luar rumah. Kemudian maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli contohnya ma kharajtu minal baiti khaufan. Khaufan minal har. Kalau maf'ul li ajli adalah dia pakai masdar biasanya. Ini masdar kalau antum perhatikan. Hafa ya hafu khaufan. Nah, adalah masdar yang digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan kenapa dia tidak keluar rumah. Sebab atau alasan terjadinya suatu fi'il ini. Ini dia fi'ilnya, fi'ilnya ya. Dia tidak keluar rumah. Sebabnya apa? Ya, khaufan. Khaufan minal har. Ini maf'ul li ajli. Masdar yang menyatakan sebab terjadinya sebuah fi'il ini. Terjadi sebuah fi'il ini karena dia takut. Takut pada apa? Takut pada panas. Tapi kalau maf'ul ma'ahu, contohnya di sini safartu wa bilalan. Wow di sini. Itu bisa lihat. Kok bisa safartu wa bilalan? Wah, ada huruf ataf di situ, tapi ternyata di sini mansub. Harusnya safartu wa bilalun. Maka apa itu maf'ulun ma'ahu? Maf'ulun ma'ahu adalah isim yang berada setelah waw. Isim yang berada setelah waw. Dan waw ini maknanya adalah bersama. Artinya adalah ma'a. Safartu ma'a bilalin. Safartu ma'a bilalin. Itu harusnya maknanya. Tapi karena dia waw, maka waw di sini namanya wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah, maka wawul ma'iyah ini menjadikan mansub yang isim di depannya. Maka isim di depannya ini dinamakan dengan maf'ulun ma'ahu. Safartu wa bilalan. Maf'ul ma'ahu adalah isim yang berada setelah waw yang bermakna bersama dan tidak mengikuti makna fa'il. Tidak mengikuti makna fa'il ini. Yang harusnya kalau dia mengikuti makna fa'il, safartu wa bilalun. Kalau dia mengikuti makna fa'il, tapi karena waw di sini wawul ma'iyah, maka dia bilang wa bilalan. Taib yang ketujuh, maf'ul mutlak. Ya, kalau maf'ul mutlak ini coba kita lihat. Yakra'u hamidun, yakra'u hamidun kira'atan jaidatan. Perhatikan di sini kira'ah, kira'atan jaidan. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak juga ini berasal dari kata masdar. Qara'a yakra'u kira'atan. Dari masdar, masdar yang mana? Ini. Dari masdar qara'a yakra'u. Kataba Muhammadun kitabatan jamilatan. Kitabatan itu masdar dari kata kataba. Maf'ul mutlak adalah masdar, bentuk kata dari kata benda, bentuk kata benda dari kata kerja yang hurufnya sama dengan fiilnya ini, kara'a, hurufnya sama dengan fiilnya yang menjelaskan jumlah atau jenis suatu perbuatan. Yakra'u Hamidun kira'atan jayyidatan. Maka maf'ul mutlak ini juga mansub. Kemudian al-hal, di antara isim mansub juga yaitu al-hal. Al-hal. Al-hal ini yaitu keadaan.
Misalnya jadi yusolli qaidan. Kakekku sholat dengan cara duduk. Bagaimana dia cara duduk? Maka al-hal di sini bisa kita ketahui eh, jawabannya dari pernyataan kaifa. Kaifa ini ke kaifa. Ya, afwan. Kita bisa ketahui dari pernyataan kaifa. Kaifa yusolli? Yusolli qaidan. Kaifa yusolli? Yusolli qaidan. Bagaimana dia sholat? Yusolli qaidan. Maka qaidan di sini adalah hal. Kemudian at-tamyiz. At-tamyiz ini yaitu apa? Eh, perbedaan atau ya perbedaan. Eh, Misalnya di sini anak akbar minka. Saya lebih besar, saya lebih tua dari kamu. Ini ada perbedaan antara saya dengan kamu. Antara saya dengan kamu. Itu apa itu? Ya sinan secara umur. Saya lebih besar darimu. Apa? Ya, dari umur, dari segi umur. Maksudnya saya lebih tua dari kamu dari sisi umur. Kemudian yang ke-10 al-mustathna. Ini pengecualian al-mustathna. Al-mustathna. Contohnya hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Ini pengecualian. Semua talib, semua mahasiswa telah hadir semuanya kecuali satu orang namanya Hamid. Kemudian al-munada ke-11 al-munada. Ini udah selesai ini al-munada terakhir. Al-munada, al-munada juga dia adalah isim mansub. Contohnya di sini ya abdallahi. Di sini ya abdallahi. Ya abdallah. Terus bagaimana kalau misalnya dia ini ya Muhammadu, ya Muhammadu. Maka kita katakan ya Muhammadu, Muhammadu di situ fi mahalli nasab al-munada, fi mahalli nasab ism munada, fi mahalli nasab ism munada. Dan kebanyakan dia lebih menampakkan fathahnya di al-munada ini ketika dia dua suku kata atau al-murakkabah. Ya, dua suku kata. Tapi kalau hanya satu suku kata dia pasti dhamma tapi fi mahalli nasab ism munada. Kemudian al-majrurat. Ya, al-majrurat ini hanya dua, sebagaimana pernah Anda sampaikan sebelumnya juga. Di antaranya yaitu mudhaf ilaihi dan ism majrur atau masbukun biharfil jar. Nah, yang didahului oleh huruf jar. Hanya dua, mudhaf ilaih atau isim yang didahului oleh huruf jar. Contohnya mudhaf ilaih al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini mudhaf ilaihnya. Mana mudhafnya ini? Eh, Al-Quran ini apa? Al-Quran ini mubtada kitabun khabar. Kemudian dia juga sebagai mudhaf. Kemudian Allah mudhafun ilaih majrurun. Kemudian yang di sini ini yang lebih gampang ya masbukun biharfil jar. At-tullabu fil fasli. Kenapa di sini pakai kasrah? Kenapa menjadi fil fasli? Karena majrur bi harfil jar bi fi. Karena ada huruf jar yang mendahuluinya. Tapi sampai di sini ada pertanyaan, Fadlu. Ini lumayan berat ini, butuh hafalan. Ada marfuat minal asma, mansubat, marfuat ada 6, kemudian mansubat di sini ada 11 yang disebutkan muallif. Kemudian majrurat itu memang hanya dua. Kemudian at-tawabi ini nanti kita akan belajar tentang an-naat, kita udah belajar an-naat, taukid ini kita belum belajar, kemudian al-ataf juga kayaknya kita belum belajar dan al-badal. Ada 4 at-tawabi. Tapi ada pertanyaan, Fadul kalau ada.
Bagaimana berat? Mara'ikum ya Mas Syekh. Ustaz Henry, bisa diikuti? Insya Allah. Yang lain Yang Ustaz Asri? nomor nomor kalau nomor 7 Ustaz, yang maf'ul mutlak mungkin dijelaskan kembali Ustaz. Tema full mutlak ini dia lebih gampang, Ustaz. Gimana itu? Dia diambil dari masdar fiilnya. Para ayak kra'u ikra. Masdarnya kira'atan. Kira'ah. Yakra'u hamidun kira'atan jaidatan. Hamid membaca dengan bacaan yang bagus. Jadi mas maf'ul mutlak ini dia diambil dari masdarnya fiil. Fiil yang ada di sini. Nah, kalau maf'ulun ma'hu ini yang kadang biasanya kita agak bingung karena dia pakai waw, sedangkan waw di sini bisa dia sebagai huruf ataf. Tapi ternyata waw di sini bukan waw huruf ataf. Waw di sini yaitu waw ma'iyah namanya, yang artinya adalah ma'a. Tapi kalau seandainya dia ma'a, dia harusnya bilalin. Tapi karena dia pakai waw, maka dia bilalan. Dan juga kalau kita lihat di sini safartu, ini kan harusnya sebagainya fa'il. Ini fa'il. Harusnya bilal juga ini fa'il marfu. Tapi karena ada waw ini, waw ma'iyah, maka dia menjadi mansub. Nah, inilah yang dinamakan dengan maf'ulun ma'ahu. Kalau maf'ul li ajlih tadi, kalau maf'ul li ajlih itu ada masdar juga. Ini masdar, pakai masdar. Masdar yang digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan terjadinya sebuah peristiwa ini. Sebuah eh, alasan terjadinya suatu fiil ini atau peristiwa ini. Tapi kemudian maf'ulun fih, kalau maf'ulun fih ini biasa kita kenal dengan eh, zarf zaman atau zarf makan. Zarf zaman, zarf makan, maka di sini juga mansub. Contohnya ini dikasih dua contoh, baik zarf zaman, di sini zarf zaman, kemudian yang setelahnya zarf makan. Zarf makannya itu indah. Kalau maf'ulun bih ini, ya mungkin antum udah ketahui, kita udah bahas sebelumnya kalau nggak salah di kitab ini. Tapi ada lagi yang mau ditanyakan? Fadal. Ustaz Asri, Ustaz. bisa diikuti Ustaz? Kenapa, Ustaz? Bisa kita ikuti? Ah, iya. Ini Ustaz, tapi Ustaz, ini yang eh kiroatan ini Ustaz, bukan, Iya. kenapa bukan kiroan di situ Ustaz? Bukan memang ya? Bukan apa? Eh kiroan. Kiroan. Memang masdarnya seperti itu. Kiroatun. Nah, memang pakai pakai tahu Ustaz ya? Nah, sama kayak kata bak kita batun. Bukan pengaruh apa? Musakkar muannas. Bukan. Bukan, Ustaz. Dia kalau masdar itu, kalau masdar untuk tiga huruf, Anak pernah sampaikan ke antum. Ini kan fiilnya tiga huruf, toh. Kara ayak kra'u. Koro'a itu tiga huruf. Kalau masdar untuk tiga huruf ini, dia lebih lebih cocoknya kita kembali ke kamus untuk mencari masdar ini. Karena wazannya beda-beda. Hmm. Misalnya kara ayak kra'u, kok jadi kiro'a. Kata bayak tabu jadi, kata bayak tubu jadi kitaba. Padahal wazannya beda. Kara ayak kra'u wazannya fa'ala yaf'alu. Kata bayak tubu wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'ulu wazan yang lain, misalnya kharaja yakhruju, masdarnya jadi khurujan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Jalasa yajlisu julusan. Nah, makanya masdar-masdar itu kita harus kembali ke kamus untuk kita mengetahui masdarnya.
Ada lagi Ustaz? Ada lagi pertanyaan? Ustaz Henry, ada pertanyaan? Ustaz Tauhid, gimana Ustaz Tauhid? Pada saat lagi di jalan, Oh, nyimak saja. Insya Allah. Tapi gimana kita tambah sama tawabi? Atau kita ini lihat dulu yang tawabi, yang an-naat ya, karena naat ini kita udah pelajari, maka kita ambil ini dulu. Tapi apa itu at-tabi? At-tabi huwal ismul musyarik, yaitu isim yang mengikuti lima qablahu, isim yang mengikuti sebelumnya. Di dalam apa dia mengikuti? Ya ini fil i'rabi mutlakan, di dalam i'rab secara umum. Ini namanya at-tabi atau tawabi. At-tawabi ini jamak dari at-tabi. Itu isim yang mengikuti isim yang sebelumnya dalam sisi i'rab secara umum, baik marfu, mansub, majrur. Karena kita bicara isim maka hanya tiga, kita tidak bicara majzum karena majzum di dalam fiil. Hmm. Huwa ala arba'ati anwa. At-tawabi itu ada empat jenis. Ada an-na'at atau as-sifah, ada at-taukid. Nah, at-taukid ini bermacam-macam. Kemudian al-ataf. Al-ataf ini huruf ataf. Setiap haraf itu punya makna tersendiri. Misalnya summa, wawu, au, am itu kapan digunakan. Dan seterusnya kemudian al-badal. Al-badal ini pengganti. Kalau dia hmm, ma'rifah ya, ma'rifah juga. Kalau dia marfu juga. Mansub, dia mansub juga. Tapi kita lihat an-na'at di sini. Atau sifat. Sifat itu sebagaimana kita sebutkan di awal bahwasanya an-na'at itu mengikuti man'utnya pada empat kondisi. Yang pertama di dalam mengikuti di dalam mudzakkar muannasnya. Kalau yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya juga atau naatnya juga adalah mudzakkar. Mudzakkar muannas. Begitu juga kalau muannas maka muannas. Yang kedua, di dalam ma'rifah nakiranya. Kalau yang diikuti adalah atau yang disifati itu adalah ma'rifah, maka sifatnya juga adalah ma'rifah. Kemudian yang ketiga, kalau yang diikuti adalah bentuknya mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Kalau yang diikuti atau yang disifati adalah musanna, maka sifatnya juga musanna. Kalau yang diikuti atau yang disifati bentuknya jamak, maka sifatnya juga adalah jamak. Contohnya di sini ini mufrad, at-talibu mufrad, al-jadidu mufrad. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang akan kita pelajari di sini karena kita di dalam tawabi itu pada umumnya itu kita berbicara tentang al-i'rab. Yaitu kalau dia marfu, maka dia juga marfu. Kalau dia mansub, yang diikutinya maka naatnya juga mansub. Kalau majrur, yang diikutinya maka dia juga majrur. Tapi kita lihat di sini, kita lihat di sini al-marfu. Ahadarat talibul jadidu. Apakah talib jadid itu hadir? Apakah siswa baru? Apakah hadir? Apakah telah hadir siswa yang baru? Maka al-jadidu di sini adalah naat yang mengikuti man'utnya. Ini man'utnya. Man'utnya adalah dhamma di sini. Marfu bid dhamma. Maka di sini juga marfu bid dhamma naatnya. Kemudian yang mansub.
yatlubul mudiru at-talib al-jadida. Mudir meminta, apa yang dia minta? Dia minta mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Tapi yang disifatinya di sini, dia mansub. Sifatnya juga mansub. Fathah fathah. Kemudian majrur. Hada daftarut talibi. Kalau di sini tadi yang ini fa'il, ini kedudukannya fa'il, ini fa'il talib sehingga di sini sifatnya. Kalau di sini dia kenapa dia mansub? Karena di sini adalah maf'ulun bihi, di sini maf'ulun bihi, maka ini sifatnya dari maf'ulun bihi. Nah, yang ketiga ini majrur, hada daftarut talibi. Talibil jadidi. Ini kasrah, talibi kasrah, jadidi juga kasrah. Sama-sama kasrah, sama-sama majrur. Kenapa di sini majrur talibi? Karena di sini kedudukannya sebagai apa kedudukannya di sini? Kedudukannya yaitu sebagai Maf'ulun mudhafun bih. ilaih. Mudhafun ilaih. Hada daftarut talibil jadid. Ini buku tulisnya, buku tulisnya mahasiswa baru. Teh mungkin sampai di sini. Udah mau azan. Ada yang pertanyaan di sini? Atau sebelumnya tadi? Padahal kalau ada. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Tapi kalau anda ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana? Marah yukum. Ya masyai. Au nawasil. Bagi salah sadaqaib. Arba'ah. Tapi kalau gitu kita cukupkan ya. Udah mau azan. Atau kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Ini silakan dihafal-hafal ini yang marfuat. Isim-isim marfu itu apa aja? Mubtada, khabar, kemudian isim kana, khabar inna, fa'il, naibul fa'il ini sedikit sekali isim yang marfu. Ada 6. Yang mansub ini yang lumayan banyak. Ada isim inna, khabar kana, maf'ulun bihi, maf'ulun fi. Pokoknya semua maf'ul. Semua maf'ul. Ditambah dengan hal, tamyiz, mustasna, munada. Ya mustasna ini pengecualian. Munada itu yang dikenai huruf nida. Kemudian al-majrur ada 2. Ini lebih sedikit lagi. Dan at-tawabi ada 4. Naat kita udah ambil naat karena memang kita sudah pelajari naat. Taukid ini kita belum pelajari. Taukid ini ada yang kalau di sini kulluhum ini semua, maka ada lihat dan mudiru nafsuhu ini taukid ini dan seterusnya itu ada penjelasannya. Semoga Ustadz Troni bisa jelaskan mendetail di sini. Kemudian ada al-ataf. Al-ataf itu ada huruf-huruf ataf. Kita belum belum pelajari kayaknya al-ataf. Begitu juga al-badal. Maka alangkah baiknya kalau di sini dijelaskan secara detail tentang al-ataf dan al-badal. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Syukran ala syukri ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wa ihtimamikum majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Subhanakallah La bihamdik ilaha asyhadu illa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. anta.